Hi students, welcome to our first topic in operating system. Okay, what is an operating system? A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware is an operating system. Operating system act as an interface between the system hardware and the user. Operating system goals are to execute the user programs and make solving user problems easier and make the computer system more convenient to use and use the computer hardware in an efficient manner. Operating system എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ is a software, is a system software that act as an intermediary between computer and the computer user and the ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ യൂസറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി ആക്ട് ആസ് എ റിസോഴ്സ് മാനേജർ. ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എ computer system. The resources of the computers can be memory, processor, input-output devices, files. These are the main resources of a computer system. And OS act as a resource manager of all these resources. Okay, and computer structure consists of hardware, operating system, application programs, and users. Hardware provides the basic computing resources like CPU, memory, input-output devices. These are the important hardwares in a computer system. And operating system is a type of system software that controls and coordinates the use of hardware among the various applications and users. അപ്പോൾ റിസോഴ്സുകളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയറുകളിനെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഡിഫൈൻസ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സോൾവ് the computing problem of the users, like application programs, word processor, compilers, web browsers. These all are application programs. Then users are the people or machines or other computers that use the hardwares or the computer system. This is the basic structure of a computer system. And we can explain the components of operating system or computer system with the help of this figure. And this is the users. Okay, user 1, user 2, user 3, etc. n users. And this is the system and application programs. These are programs like compilers, assemblers, text editors, database systems, and operating system is here, and computer hardware. Operating system is act as an interface between these two stages. Thus between this hardwares and the users, computer hardware and the user. That's why OS is known as the interface between hardware and user. Okay, and what operating systems do depends on the point of view. Users want convenience, ease of use, and good performance. Then shared computers such as mainframe, mini computers must keep all the users happy. That means all users will get all the resources that he required. Then users dedicate systems such as workstation have dedicated resources but frequently use shared resources from servers. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം, ഷെയർഡ് റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ as the definition of operating system, OS is a resource manager. We can say OS is a resource manager because that manages all the resources and decides between conflicting requests for efficient and fair resource use.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് നോൺ ആസ് റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒ എസ് മാനേജസ് ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് യൂസ്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്വസ്റ്റുകൾ വരാം, അപ്പോൾ അതിനെ ഫെയർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് റിക്വസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒ എസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ദെൻ ഒ എസ് ഈസ് എ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം. ഒ എസ് ഒരു കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾസ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഒ എസ് കൺട്രോൾസ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒ എസിൻ്റെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ. ഒ എസ് ഇസ് ഡിസൈൻ ടു സെർവ് ബേസിക്കലി ടു പർപ്പസ്. First, it controls the allocation and use of the computing system resources among the various users and tasks, and it provides an interface between the computer hardware and the programmer that simplifies and makes feasible for coding, creation, debugging of the application program. ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റർ ആയിട്ടും ഒന്ന് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ടും. പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളർ അല്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് എമംഗ് ദ വേരിയസ് യൂസർ ആൻഡ് ടാസ്ക്. അതാണ് സിസ്റ്റം ഒ എസ് റിസോഴ്സ് മാനേജർ. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാമർ that simplifies them and makes feasible for coding, creation, debugging and application programs. Okay, then the main task of operating systems are to provide the facilities to create modification of programs and data files using editor. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താനോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കാം. ആക്സസ് ദ കമ്പൈലർ ഫോർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ യൂസർ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. കമ്പൈലേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പൈലേഴ്സിനെ കോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. Then provide a loader program to move the compiled program code to the computer's memory for executions. നമുക്ക് ലോഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കതിനെ കമ്പൈൽഡ് പ്രോഗ്രാംസിനെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറിക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ പ്രൊവൈഡ് റുട്ടീൻസ് ദാറ്റ് ഹാൻഡിൽ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ IO പ്രോഗ്രാമിംഗ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റുട്ടീൻസ്, അത് IO പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂട്ടീൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ടാസ്ക് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ടാസ്ക്, ഫങ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ടേം പറയുന്നുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു മേക്ക് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കൺവീനിയൻറ്റ് ടു യൂസ് ഇൻ എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ. എന്തിനാണോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു മേക്ക് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കൺവീനിയൻറ്റ് ടു യൂസ് ഇൻ എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ. ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സുകളൊന്നും ഏതൊക്കെ ഹാർഡ്വെയറിൽ CPU എടുക്കുന്നുണ്ടോ, മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, എത്ര മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസർ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണോ ഒരുമിച്ചാണോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസർ അവെയർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ടു ഹൈഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദ യൂസർ and to provide users a convenient interface to use the computer system. അതുപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സിന് ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ടു ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ്, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ ദി യൂസേഴ്സ് ടു ആക്സസ് ആൻഡ് യൂസ് അതർ റിസോഴ്സസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക, മാനേജ് ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല റിസോഴ്സുകളും
പല പ്രോസസ്സുകളും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റിസോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ P1 P2 എക്സെട്ര Pn റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയർഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് P1 P2 P3 എക്സെട്ര Pn പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയർഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സിന് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആവുക, എത്രമാത്രം അവൈലബിൾ ആവും, എത്ര ടൈം അവൈലബിൾ ആവും, അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർമിഷൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനും OSന് പറ്റും. ടു പ്രൊവൈഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എമംഗ് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സ് മാനേജറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രോസസ്സർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി, ദെൻ കൺട്രോൾ ഓവർ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ്, ജോബ് അക്കൗണ്ടിംഗ്, എറർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് എയ്ഡ്സ്, കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് യൂസേഴ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് OS പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ്. നമുക്കിതിൽ ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റും പ്രോസസ്സർ മാനേജ്മെൻറ്റും ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഫങ്ഷൻസ്, മെയിൻ ടാസ്ക്, ഇതൊക്കെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് തന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നോക്കാം.